ویلکم بیک. اور بیوٹی سٹینڈرڈ کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. مہمان ہماری بہت ہی پیاری ہیں, ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے تو ہم صرف رشتہ دیکھنے جاتے تھے تو کہتے تھے لڑکی ایسی ہونی چاہیے, ویسی ہونی چاہیے, لڑکا ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے. ہم نے اپنا ایک آئیڈل بنایا ہوا ہوتا تھا. لیکن اب زندگی کے ہر شعبے میں یا ہر معاملے میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ذہن میں بیوٹی سٹینڈرڈ رچ بس گئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اس آئیڈل سے اگر تھوڑا سا بھی کوئی ادھر ادھر ہے تو وہ بیکار ہے. ہم اس حوالے سے اوور آل ڈسکشن کریں گے. اور ہمارے ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ مہمان بہت پیاری ہیں کیونکہ وہ باتیں بھی بہت پیاری کرتی ہیں. شی از اے ویری چارمنگ فیس. آئی ریئلی لائکڈ ہر. جب میں نے ان کو پہلی دفعہ ہی دیکھا تو بہت بڑی پیاری ہے. سو ہنا رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کے لیے ایک بہت ہی جانا مانا نام اور چہرہ ہے. مختلف پروجیکٹس میں, ڈراموں میں آپ ان کو دیکھتے رہے اور بالکل ایسا لگ نہیں رہا لیکن 2 دہائیوں سے زیادہ ان کو ہو گئے اس فیلڈ میں. بلکہ انہوں نے آنکھ بھی اسی گھرانے میں کھولی, اور ٹو مائی سرپرائز آلسو, کیونکہ میں ان کو تو دیکھتی رہی ہوں لیکن میں وہ کنیکشن بلڈ نہیں کر پائی تھی. سنگیتا میڈم کو بڑا نام دیا اللہ تعالیٰ نے, اور بلکہ آپ کے پورے گھرانے پہ جو لوگ جہاں جہاں کام کرتے رہے ہیں, سو ان کی سب سے چھوٹی بہن ہے یہ. جی ہاں, پالا ہے انہوں نے, پال پوس کے بڑا کیا ہے. جی ہاں, میں نے جیسے بتایا کہ باجی از لائک اے مدر ٹو می, اور ان کی بڑی بیٹی ٹینا میں اور میری ایج میں صرف 2.5 مہینے کا فرق ہے, 2 مہینے کا. تو ان کی بیٹی اور میں وی ور ریزڈ لائک ٹوئنز. تو وہ شروع سے وہ پیار, وہ اٹینشن, میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی, باجی سب سے بڑی ہے, وہ ایک ہیوج ایج گیپ بھی ہمارا ہے. پھر چھوٹے والے کا یہ کوئی کنیکشن کیمسٹری میں نے دیکھا ہے بڑے والے سے ہوتی ہے. اچھا, میرا ان کا یہ حساب ہے کہ ہم لڑتے بھی ٹام اینڈ جیری کی طرح بہت ہیں. اب جا کے اسپیشلی جب سے میں زیادہ کام کرنے لگی ہوں, اور ظاہر ہے آئی گرون اپ, آئی ہیو اے مائنڈ سیٹ آف مائی اون. اور باجی کا یہ ہے کہ وہ ابھی بھی مجھے 2 سال کا ہی سمجھتی ہیں, تو وہ اس لیے پھر وہ وہاں پہ تھوڑے سے آ جاتے ہیں, ایک کلیش آف مائنڈ سیٹس. بٹ ڈزنٹ بادر می, بڑی بہن ہے, وہ کر سکتی ہیں, ان کا حق ہے. تو the respect factor وہی نا, تو میں اس لیے میں کہتی چلو ٹھیک ہے, آئی نو ان کا نیچر ایسا ہے, کوئی بات نہیں, کہہ لینے دو, اگر ڈانٹ رہی ہیں ڈانٹ لینے دو, کوئی مسئلہ. اچھا ہنا, مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے تو پھر اپنی فیملی میں بھی اور مختلف ادوار میں آپ نے یہ دیکھا ہے بدلتا ہوا چہرہ, بدلتے ہوئے لوگ, بدلتی ہوئی سوچ. لیکن آج ہم جتنے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں نا, اس مٹیریلزم میں ہم نے دوست بنانے اور ٹی وی پہ کام کرنا, فلموں میں کام کرنا, اور ہر جگہ پہ ہم کہیں نہ کہیں وہ کیٹیگری, اپنی جو ذہن میں کیٹیگری ہے اس حساب سے چلتے ہیں کہ بیوٹیفل صرف وہ ہے شاید جیسے ہمارے یہاں انٹیلیجنٹ صرف وہ ہے جیسے انگریزی آتی ہے. تو اسی طرح بیوٹیفل صرف وہ ہے, معذرت کے ساتھ یہ میں مانتی نہیں ہوں لیکن یہ ہم نے اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے. اور اسی طرح کوئی پتلی ہے تو وہ جی بڑی اسمارٹ ہے, بالکل ختم ہے وہ, لیکن وہ بالکل اسمارٹ ہے. گورا رنگ ہے تو بہت اچھا ہے. سو یہ جو ہم نے اسٹینڈرڈ بنائے میں, آپ کیا اس کے بارے میں فیل کرتی ہیں؟ میں دیکھیں, میں بہت اسٹرانگلی ایک بات مانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک سوچ, یا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کی, اللہ کی ذات نے, تو اللہ کی ذات کبھی بھی غلطی تو نہیں کر سکتی نا, بے شک, گنجائش ہی نہیں ہے. بے شک. تو ہر انسان کو اس نے خوبصورت بھی پیدا کیا ہے. اب وہ سامنے والے کی نظر میں کہ کس کو کیا اچھا لگتا ہے. آج کے دور میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کس طرح لوگ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں اس سے آپ بڑے حسین لگیں گے, یا جو ہماری ایز پر آر وش لسٹ کوئی چیز ہے آپ بڑے خوبصورت لگیں گے, ویسے آپ نہیں ہیں. مطلب کیوں, چینج کر دوں گا میں تمہیں, ٹھیک ہے, آپ ٹرانسفارم کر دیں گے نا. اب پوائنٹ از, دیکھیں ہیلدی رہنا اچھی بات ہے, اپنی سیلف گرومنگ بھی کرنی چاہیے, لیکن اس حد تک جہاں آپ کو کوئی بھاری نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے. میں مانتی ہوں کہ چیزیں میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اگر میں بات کروں تو ایوالو کر گیا بہت کچھ زمانے میں, معاشرے میں, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ساری چیزیں ہم پر ایپلیکیبل ہوتی ہیں. بالکل وہی نا, آپ کو دیکھنا ہے بہت سارے لوگ آج کل تو میں یہ کہتی ہوں, میرا تو احتجاج ہے یہ لپ فلر پہ. آئی ڈونٹ نو, بہت سارے لوگوں کو بہت اچھے لگتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتے. اسپیشلی جب وہ جو ایک ڈک پاؤٹ بنا دیا جاتا ہے. اور میں دیکھیں خود ایک بات کو سمجھیں کہ اللہ نے چہرے کو آپ کے جس طرح ڈیزائن کیا ہے, اس میں آپ کو پرفیکٹ آپ کے باڈی کے ٹائپ کے حساب سے, ناک بھی آپ کی پرفیکٹ ہے, آنکھ بھی, ہاں کوئی ایسی کوئی بہت زیادہ ایب نارمیلٹی اگر ہے, چوٹ کوئی لگ گئی تھی بچپن میں, ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, چلو تب آپ کو اتنا مارجن ہے کہ آپ اس بری چیز کو صحیح کر لیں, اس کی تو اجازت بھی ہے. مگر یہ نہیں ہے کہ جس کہ نہیں مجھے میری ناک ذرا اور کھڑی ہونی چاہیے, اور میرا جو نا پاؤٹ اس میں پکچرز میں اچھا آ رہا ہے. اب تو آپ دیکھیں
ایسے فلٹرز آ گئے, آپ وہ لگا کے شوق پورے کر لیں. ضروری ہے آپ نے اتنی تکلیف سے انڈر دا ٹیبل اپنے آپ کو گزارنا ہے, اس کے بعد آپ پتہ نہیں کیا کیا سرجریز کروا رہے ہیں. دیکھیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج بتا رہی ہوں, نام نہیں کوٹ کرتی, لیکن آپ مجھے سامنے سے دیکھ رہی ہیں جی صحیح, آپ کو میری ناک نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, آ رہی ہے. تو میں نے بچپن سے سنا کہ میری کھڑی ناک ہے, صحیح ہے, لیکن مجھے بھی ایک ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کی ناک کو اس طرح کر دوں, اس طرح کر دوں. آئی تھاٹ برج ختم کرنے کی بات کی ہوگی, یہاں سے اور پوائنٹڈ کرنے کی بات کی ہوگی, اور وہ آپ کو بیسکلی چاہ رہی تھیں کہ جو آپ کا اچھی خوبصورتی ہے, دیکھیے imperfections make you perfect, تو وہ چاہ رہی ہوگی کہ میں ٹوٹل ان کو نا منہ بنا دوں. میں حیران ہو گئی اس بات پہ کہ جو چیز سنتے ہوئے آپ بڑے ہوئے ہوں, چلو ہوگی کہیں سے کچھ ہوگا, لیکن آپ کیسے, آپ دیکھیں آپ کو ایسا نہیں فیل ہوتا لیٹلی نصرت کہ ہر چہرہ جو ہے وہ فیکٹری کسٹم میڈ ہو گیا, وہ ایک سی تصویریں لگے, مطلب ایٹ ٹائمز میں پہچان نہیں پاتی ہوں کہ کس لڑکی کی میں نے تصویر دیکھی تھی اور یہ دوسری والی کون ہے, مطلب ایک سی شکلیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں. تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے, میں نے کہا نا کہ انسان کو ہر لحاظ سے خوبصورت بنایا ہے, سامنے والے کی نظر میں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, پھر آپ نے مجھے میڈیا فریٹرنٹی کا بھی بتانا ہے یا اس فیلڈ کے بارے میں بتانا ہے کہ کون سے سٹینڈرڈ ہم نے سیٹ کر دیے ہیں. میں یوزلی لڑکیوں کا, نئی ایکٹریسز کا بھی سنتی رہتی ہوں, اس میں خیر دوسرے ریزنز بھی ہوں گے, لیکن کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے کہ جی رنگ گورا نہیں ہے تو ہمیں موقع نہیں مل رہا, اور یہ نہیں ہے تو ہمیں, اور پھر اس کے علاوہ ایکسٹینشنز کا اب اتنا دور آ گیا ہے, باقی چیزیں کرلی بال ہے اس کو مشورہ دیا جا رہا ہے اسٹریٹ کرا لو. یہ ذرا بات, اور اس میں نا زیادہ آئی ایم سو سوری, لیکن مرد حضرات بہت مشورے دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ شاید فیشن گرو ہے. سو تھوڑا سا آپ اس پہ بتائیے گا ہمیں, اور فوراً کامنٹ بھی کرتے ہیں, تم ایسی لگ رہی ہو, تم یوں لگ رہی ہو. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. اپنی ٹنڈے بھی دیکھ لینا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, اور السلام علیکم نصرت صاحبہ آپ کو, اور اتنی اچھی ہماری آرٹسٹ آئی ہوئی ہے ہنا رضوی, اتنی کمال کی ایکٹنگ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو اسی طرح سے شاد آباد رکھے, اور آپ ہم لوگوں کو اسی طرح سے انٹرٹین کرے. آپ نے جس طرح سے آپ کی یہ ٹرانسمیشن جیسے سیلاب کے دنوں میں چلی ہے, کس طرح سے لوگ حالات سے تنگ آئے ہوئے تھے, لیکن جو ہمارے آرٹسٹ حضرات ہیں وہ جہاں مدد کرنے میں مدد کر رہے تھے, مدد کے لیے تعاون کر رہے تھے, اسی طرح سے وہ ہمیں اپنے چینلز کے ذریعے, اپنے پروگرامز کے ذریعے اتنا لوگوں کو انٹرٹین کر رہے تھے کہ جو جس طرح سے ہمارے ملک جس حالات سے گزر رہا ہے, ہم لطف اندوز ہونا بھی چاہتے ہیں. تو آپ کی ایکٹنگ ہنا رضوی صاحبہ بہت زبردست ہے, آپ کی میں بہت فین ہوں. بہت شکریہ. ابھی آپ حبس ڈرامے میں جو پھپھو کا کردار ادا کر رہے ہیں, ارے بابا, میں پوری قوم کی پھپھو بن چکی ہوں نور العین, and I'm happy about that کہ آپ سب کو اتنا اچھا لگا. بہت اچھا, اور باقی بھی آپ ڈراموں میں اتنی کمال کی ایکٹنگ کرتی ہیں. ابھی حبس ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے زیادہ وہ اس کی تو بالکل ہی ایسی لگتی ہے کہ پھپھی جو ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہے جہاں محبت بھی, خیال بھی. میں بھی خود ایک پھپھی ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے بھتیجا بھتیجی کا خیال رکھنا ہے. بالکل, اور ہمارے معاشرے میں لونگ پھپھیاں ہوتی ہیں, ضروری نہیں کہ ساری ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہی ہوں. بالکل, تو یہ مجھے میرے لیے خود بڑا ریفریشنگ چینج تھا, اور میں اس ٹیم کی بڑی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری سلیکشن کی اس کیریکٹر کے لیے, اور مجھے اتنا اس میں اچھا پرفارم کرنے کا موقع ملا. تو آئی ایم لائک تھینکفل ٹو ٹیم سکس سگما. تھینک یو. آپ لوگ اور بھی کال کر سکتے ہیں. اچھا ویسے یہ آن ایئر تو آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہی ہیں یقیناً, لیکن آف ایئر بھی یہ بہت مزیدار باتیں کرتی ہیں. سو یہ کچھ ان بلٹ ہے ان کے اندر. میرا نیچر اس طرح کا. دوز ہو نو می وہ جانتے ہیں کہ میں اسی طرح ہوں. اچھا یہ والی جو بات ہم کر رہے تھے کہ منہ پہ آ کے لوگ فضول قسم کا کامنٹ کرتے ہیں, کرلی بالوں پہ کہتے ہیں, اسٹریٹ بال ہیں تو ان کو کچھ کہتے ہیں. ہر کوئی فیشن گرو ہے, ہر کوئی آپ کو اپنے طریقے سے دیکھنا چاہتا ہے. وائی سو؟ کبھی یہ چیز نا مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنی ہاؤ کین somebody have the audacity کہ آپ کو بالکل سامنے کھڑے ہو کے نا, ارے تمہارا پیٹ کہاں جا رہا ہے. I mean یار آپ کو کیا مطلب ہے اس سے, کہاں بھی جا رہا ہو آپ سے مانگ کے کھا رہے ہیں. یہ چیزیں بدتمیزی کے دائرے میں آتی تھیں ایک دور میں. اس کو یہ ایٹیکٹس کے خلاف ہے یہ بات کہ آپ کسی اسپیشلی ود ویمن آپ اس طرح کی ریمارکس ان کو پاس کرنے کا رائٹ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, ہم بینگ ویمن ہم نے کبھی کسی مرد کو کہا ہے آپ کی توند کیوں نکل رہی ہے, آپ کی ٹنڈ کیوں ہے, آپ ٹکلے ہیں, آپ ایسے, آپ ناٹے ہیں, آپ موٹے ہیں. ہم نہیں کہتے اس طرح کی باتیں. اور اگر کوئی بھی عورت ذرا اوپن ہو کے کچھ بول دے نا, توبہ توبہ کتنی بے شرم, تو آپ کیا کر رہے ہیں بھائی, آپ عورتوں سے بھی چار ہاتھ آ جاگے. سیریسلی یہ تمیز گھر سے شروع ہوتی ہے.
ठीक है, मैंने बहुत सारे जो ना अपने राइटर्स भी माजरत के साथ के जो सीनियर राइटर्स पहले के, मैं नाम नहीं किसी का लूँगी इसलिए कि वो बुरा लगता है, लेकिन उन्होंने भी जब तंज़ो मज़ाक किया ना तो औरतों के ऊपर बड़े अपनी कॉमेडी जो है ना वो झाड़ी और जो शायरी। सॉरी इंटरप्शन होती है, एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हिना रिजवी साहिबा मौजूद हैं। बड़ी मजे की बातें, हमने तो ब्रेक में भी शो चलाया हुआ था काश वो भी हम रिकॉर्ड करके आपको सुनाते तो फिर और मजा आता। और हमारे 2 फिटनेस ट्रेनर आज जो हमें ट्रेन भी करेंगे, बातें भी बताएंगे, बहुत सी मैं ये कहती हूँ कि एनलाइटनमेंट भी होती है इनके थ्रू। उज़मा अली को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। वालेकुम सलाम। एंड तलहा फारूकी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। और दोनों बड़ा अच्छा एक्सेल कर रहे हैं। हर बार जब मिलते हैं तो अपनी कोई फिटनेस से रिलेटेड अपने बिजनेस की अपनी अचीवमेंट बताते हैं, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बहुत शुक्रिया। हम जो बातें कर रहे थे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की, पहले आप लोग भी उस पर कमेंट कीजिएगा। हिना और हम कुछ बातें मुख्तलिफ कर रहे थे और हम ब्रेक पर चले गए थे कि हमने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं और वो लोग जिनके साथ कोई हेल्थ इशू है वो अपना वो जीरो साइज नहीं हो सकते। हमारे जीरो साइज का भी तो क्रेज था ना एक जमाने में, बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप देखें अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस पे एक कोई वो पास कर दिया था कि आप इस तरह की अनहेल्दी चीज़ें मत कीजिए। बिल्कुल ऐसे बाकायदा फैशन इंडस्ट्री जो है एग्जिस्ट करती वहाँ पे वेस्टर्न वाली, उसमें उन्होंने कहा कि आपकी मॉडल्स टिश्यू खा रही होती हैं just so they can stay fit. A size 0 is unhealthy. Oh my God. उसकी वजह से उनको और बीमारियां हुई, बड़े मसले हुए, कुछ लड़कियों की डेथ्स हुई इसकी वजह से, which was जी हाँ बिल्कुल ऐसे अनसर्टेन। अच्छा, उन्होंने अब जरा फुल बॉडी वाली मॉडल्स ले एक्चुअली there's a reason कि फैशन इंडस्ट्री अब डायरेक्टली इट्स कनेक्ट टू द फिटनेस इंडस्ट्री। द थिंग इज कि जब आप ये इस तरह की बात करते हैं ना साइज 0 की, तो आप शॉर्टकट्स की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए नहीं जा सकता। आप 2 हफ्ते के लिए फौरी रिजल्ट चाहिए, 24 घंटे के लिए आप सिर्फ पानी पीते रहें तो आपकी बॉडी, आपके ऑर्गन्स, आपका कार्बोहाइड्रेट का जो सिस्टम है पूरा, जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, आप ऑब्वियसली ह्यूमन फ्यूल है कार्ब्स को तो ऑब्वियसली इतना ओवर शेडो कर दिया है कि बहुत ख़राब चीज़ है, ज़्यादा खाएंगे। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो बुरी होती है, चाहे वो आप बहुत ज़्यादा डाइट भी कर लें तो वो भी आपके लिए बुरी है, और बहुत ज़्यादा खाएं वो भी बुरी है। तो हमें एतदाल में रहना चाहिए। एतदाल पसंदी ही सबसे बेस्ट चीज़ होती है जो कि प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए सस्टेनेबल होती है। लेकिन कुछ लोगों के साथ जैसे थायराइड के इश्यूज हैं, डायबिटीज हैं, दीगर और ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं कि आप जिमिंग नहीं कर पाते हैं कुछ, तो हम उस पर भी डिस्कस कर रहे थे कि चलें, करना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे आपको जिंदगी मौका दे, वॉक करें आप या जो भी है। नहीं मैं बताता हूं इसके ऊपर, ये चीज जो है ना, एक आप ये बात कर लें उसके बाद मैं कहना चाह रही हूँ कि ये जो पीसीओज वगैरह हैं, ये सब जो मना कर देते हैं कि हेल्थ इश्यूज हो गए हैं तो आप एक्सरसाइज ना करें, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें तो रिकमेंड किया जाता है आपको कि आप एक्सरसाइज करें ताकि आपके हार्मोन्स बैलेंस हो। ठीक है ना, जितना आप अच्छी वर्कआउट करेंगे, एक अच्छा लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट होगा और हार्मोन्स आपके कंट्रोल रहेंगे। पीसीओएस यस कोई मतलब इसका प्रॉपर नहीं है। अच्छा, आप लोग क्या डांट के लोगों को वेट लॉस कराते हैं? ये जरा यहाँ से बात शुरू करते हैं पहले कि ये जो हमारे यहाँ डांटने वाला एक कल्चर है ना, तुम्हारा क्या, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये वो, चाहे वो आप किसी के पास एडवाइस लेने जाएं या और किसी चीज़ों के लिए जाएं, ये क्यों है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने मेजॉरिटी में यहाँ पे, क्योंकि जिम्स में जाती रही हूँ, बहुत अच्छे वाले जो टॉप ऑफ द लाइन जिम्स है शुरू से, ये और बात है कि वो मुझ पे असर ना कर सके क्योंकि मुझे खाने का शौक नहीं, अब है। आप हमारे पास आएंगी बस इंशाल्लाह कौन आएंगे? नहीं, और पता है मेरा जैसा लाइफस्टाइल है, मेरा करियर जो है उसमें टाइम ही नहीं बचता। बिल्कुल कि आप मुझे पता है 12-13 घंटे की हम शूट कर रहे हैं, किस वक्त मैं जिम जाऊंगी? मैं इतनी सुपर वुमन नहीं हूँ कि मैं सुबह 7 बजे उठूं भी और सब करूँ, तो मेरे लिए जरा सा मुश्किल हो जाता है। एंड आई एम अ फूड लवर, मतलब मुझे हर लिहाज से खाना पसंद है एंड मैं आई एंजॉय इट। तो इसमें मैंने ये देखा कि जब भी मैं जिम जाती थी या कुछ, अब ट्रेनर्स जो हैं उन्होंने एक ड्यूटी अपनी करनी है मेजॉरिटी में, जिन्होंने इस चीज़ को स्टडी नहीं किया हुआ। आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें, वो एक आपके पहले टेस्ट चेक करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे, सारी चीजों को देखकर आपके प्लान को कस्टम मेड बनाएंगे। यहाँ पे क्या है कि जी अगर वो
इनको बर्पीज करा रहे हैं तो मुझे भी बर्पीज, अब मेरे इतने वेट के साथ मैं बर्पीज करूंगी, कोई ना कोई इंजरी तो होगी। एंड यू नो दैट्स द वन आपके नी सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा जो है ना क्लाइंट्स आते हैं और फिर जो नहीं वापस आते हैं वो इनका यही रीजन होता है। अब हम लोग जैसे बर्नआउट 40 में हम लोग कैसे करवाते हैं कि हम कस्टमाइज कराते हैं, ठीक है, बर्पीज भी कस्टमाइज्ड हैं, ठीक है, बर्पीज आपको एक प्रॉपर बर्पी करनी है और जिसको नहीं हो सकता, जिनका वेट ज्यादा है, वो कस्टमाइज बर्पी भी करते हैं। अच्छा, एक बात बताएं तलहा, ये जो बर्पीज हैं और प्लैंक्स हैं और बाकी इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, लोगों ने इसको भी ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा हुआ है कि अगर मैं बर्पीज नहीं कर सकती ना तो मैं तो बिल्कुल साइड पे हूँ और जो कर सकता है ना वो बहुत कूल है। ये क्या बात है? मैं आपको बता दूं, देखिए ACSM जो अमेरिकन स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस है, वो ये कहते हैं कि आप, मैं बिल्कुल बेसिकली लाइन बता दूं, आप 3 दिन के लिए जिम जाते हैं, आप 10 मिनट के लिए ट्रेडमिल करते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट सर्किट ट्रेनिंग करते हैं एंड 10 मिनट्स कूल डाउन करते हैं, दैट्स गुड फॉर यू। द थिंग इज़ कि ये जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, हम हमेशा हायर स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं, हम हमेशा 10 को देखते हैं, हम इस 1 से स्टार्ट नहीं करते। दैट्स द रीज़न अभी मैंने आपको बताया कि मैं ग्रेनेड से भी पढ़ा रहा हूँ और ये हम लोगों ने एक्चुअली डिज़ाइन प्रोग्राम्स इसलिए किए ताकि ट्रेनर्स को ट्रेन कर सकें, उनको बता सकें व्हाट्स द गुड वे टू स्टार्ट हेल्दी वर्कआउट। आप चीखना चिल्लाना और वन मोर थिंग, देखिए इफ़ यू कांट लिफ्ट योर बॉडी वाज द क्वेश्चन यू लिफ्टिंग द वेट्स। सो हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि बॉडी वेट ट्रेनिंग्स हों, लेकिन थिंग इज़ कि इस लेवल पे जाके, अब मैं आपको बताऊं, नमाज इटसेल्फ अ बॉडी वेट ट्रेनिंग। अगर अभी हम जब वर्कआउट करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि बर्पीज से भी ज़्यादा आसान चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या जो फ़ायदा आप घर के अंदर, मैं ख़वातीन को ख़ास तौर पे एड्रेस करता हूँ कि जो ख़वातीन घर की हैं, इवन मेरी वाइफ भी, वो भी कई सवाल करती है मुझसे, तो मैं बिल्कुल बेसिक वर्कआउट कुछ सवालात मैं करूंगी, वापस आप लोगों की तरफ आऊंगी क्योंकि हिना के साथ हमारा कम वक्त है। सो हिना, इसको कंक्लूड भी करें, जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी वजह से लोगों को मौके नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से उनका मोराल डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से शायद वो टैलेंट जो उनके अंदर से निकाला जा सकता है। आई गेट सरप्राइज सीइंग नेटफ्लिक्स एंड अदर प्लेटफॉर्म्स वेयर दे हैव एक्टर्स विद नो गुड कॉम्प्लेक्शन, जो हमारे यहाँ गुड सो कॉल्ड गुड कॉम्प्लेक्शन है, कोई ऐसा उनकी बॉडी, दे आर रियलिटी बेस्ड। नुसरत, आप इस बात को समझिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड में या और इवन हमारे पड़ोसी मुल्क में भी वो एक्सेप्ट कर गए कि इंसान हर किस्म के होते हैं। कस्टम फैक्ट्री मेड ना तो रिश्ते मिलने हैं, ना लोग एक्टर्स मिलने हैं, हर तरह के है ना। हम भी तो मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, यही तो हमारी यूनिकनेस है कि हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, वरना तो रोबोट्स होते, बिल्कुल ऐसे एलियंस होते, एक सी फैक्ट्री में बन रहे होते अगर। तो एक निज़ाम है सब है। हमारी इंडस्ट्री में इस बात का समझना, हायर अथॉरिटीज़ जो सिलेक्शन की दफ़ा बैठते हैं ना कैरेक्टर के लिए, उनको इस चीज़ का समझना बहुत अब ज़रूरी है कि यार मोटे भी लोग होते हैं, कर्ली बालों वाले भी होते हैं, डार्क भी होते हैं। एक और चीज़, हमारी माओं को और हमारे फादर्स को भी ये चीज़ बच्चों को समझानी चाहिए ताकि एक अच्छी नस्ल तरतीब हो। मैंने देखा ना, जैसे कोई किसी के घर अगर कोई रिश्ता लेकर जा रहा है तो जी जो बहन सांवली है उसको नजर नहीं डालेंगे, जबकि रिश्ता उसी का लेकर हमें छोटी वाली पसंद है, अगर आप हमारे टकले बेटे से उसकी शादी करते सही बात है, बहुत अच्छा हो जाएगा। सही बात, उधर भी मैच बनाना पड़ता है कि कोई रीजन ही है ना कि अगर इनके पास 50% कुछ है तो यहाँ का 50% बैलेंस कर जाए। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे 120% मिले और खुद आप 20 पे ही खड़े हुए हैं, तो ये कॉन्ट्रास्ट की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती है। लड़की इसी नखरे में रह जाती, मैं बड़ी हसीन हूँ, या मर्द तो बड़ी हसीन है। सिर्फ ये स्टैंडर्ड नहीं है जिंदगी गुजारने की, स्टैंडर्ड्स और भी हैं, और जो देरपा है, दिमाग कोई नहीं देखता, दिल कोई नहीं देखता, ऊपरी जो सरफेस है ना वही सब कुछ है। एज ज्यादा क्यों है भाई, एज तो बढ़नी है क्या, हमारे माँ बाप की नहीं, वही माएँ जो खुद अब एक सर्टेन एज में पहुंच चुकी, नहीं लड़की तो बड़ी है। हाँ, सीरियसली वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रही हैं शादियां, यहाँ पे 1 साल भी बड़ी होगी, बड़ी है, क्योंकि उनके पास शऊर पहुंच चुका है ना। प्रिंस हैरी की जब शादी हुई थी तो लोगों ने कहा ना, काली वो, डिवोर्स्ड वो, उम्र में बड़ी वो, सब वो जी, फिर भी उससे प्रिंस ने शादी कर ली जी। और कितने माशाल्लाह सही जा रहे हैं, क्योंकि उनका कोई ऐसी प्रॉब्लम अगर देखिए, मैं अभी सबसे पहले यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है, बहुत शुक्रिया है ना फॉर बीइंग विद अस। बहुत ज्यादा बोला, आपको भी मौका ना दिया, इनको आगे हम मौका देंगे, ये सेगमेंट में आगे मौका मिलेगा। बट थैंक यू सो वेरी मच, आपकी प्रेजेंस ने और बातों ने हमारा बड़ा अच्छा टाइम यहाँ पर गुजारा और बहुत अच्छी बातें हुई, आप सब अच्छे लोगों से मिलकर बहुत बहुत शुक्रिया। कीप कमिंग बैक इंशाल्लाह ज़रूर, एनी टाइम। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर फिटनेस के हवाले से जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं वो भी होंगी आफ्टर द ब्रेक।